پہلی چیز، دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو. بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے غنی ویسی. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو میں اللہ سے مانگتا. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا، کمی نہیں. گڑ گڑاؤ مانگو. تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ، اس کے کرم پہ نگاہ رہے، اس کے کرم کو یاد کرو، عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتا نہیں ہے، دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑگڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے، یار دیکھ لے بس، اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر کے گرا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے، یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر، لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے. اب مانگ، قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو. یہ خاص ہے. دعا کرو تو تنہائی میں کرو. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے.
अकेले में करो और फिर मजमे आम में भी करो। अकेले में करो, मजमे आम में भी करो। मजमे आम में इसलिए करने के लिए कहा गया कि जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है, तो वली की मौजूदगी में कर। भाई मजार पे क्यों जाते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, मोहसिनों के करीब है। तो अंदर चला गया तो वहां जाके दुआ करते हो कि इनकी बरकत से दुआ कबूल होगी। तो ऊपर बैठा है तो वहां भी करना। और फिर मैं कहूँ आप कहें तो काम नहीं बनता। सैयदुल अंबिया कहें, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, वो कहते हैं जहाँ 40 मोमिन जमा हो वहाँ एक वली जरूर होता है। अब यहाँ तो 40 से ज्यादा है, 2-4 तो होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहता है औलियाई तहत कबाई, मेरे वली मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, या वही जानता है जो दूसरे छुपे हुए। तो वली को पहचानना आसान नहीं है। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि यार छोटे से मजमे में तो पहचान ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे? यही तो बड़ा मसला है कि जिनको आप समझते हैं वो होते नहीं है, और जिनको नहीं समझते वो होते हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के वलियों की शान ये है, बिखरे हुए बाल है, फटे पुराने कपड़े हैं, हालत यह है कि महफिल में आए तो भगाए जाएं, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत करने वाला न रहे, मर जाए तो कोई जनाजे में शिरकत करने वाला न रहे। और फिर शान ये है कि किसी बात पे कसम उठा लें तो कुदरत उनकी कसम को पूरा फरमा देती है। अब ये हदीस सुनी तो हर आगल पागल को पकड़ कर बैठ गया कि यही वली। और फिर कहने लगे यार जो अच्छे लिबास में वो वली तो हो नहीं सकते। अगर अच्छे लिबास पहनने वाला वली नहीं हो सकता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद गौसपाक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहां तो हर दिन नया लिबास है। वो पता चला कि अब आप इस चक्कर में पड़े नहीं। हुजूर ने कह दिया 40 में एक वली होता है, सोचो ना यार 40 है तो कोई ना कोई तो होगा। हमें तो क्या करना, आम खाना है, पेड़ थोड़ी गिनना है। होगा जो कहीं भी बैठा होगा, कोने में बैठा होगा, बीच में बैठा होगा, आगे बैठा होगा, पीछे बैठा होगा, खड़ा होगा, कुछ भी होगा। हमने नहीं तो दुआ कबूल होनी चाहिए, बस फैज मिलना चाहिए। हमें क्या पेड़ गिनने से मतलब, हमें सिर्फ आम खाना है। और हुजूर ने कह दिया तो बात है। और जितना बड़ा मजमा है फिर दुआ उतनी ज्यादा पुर असर है, इसलिए कि जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मकबूल। इसीलिए इज्तिमाई दुआ रखी जाती है अक्सर, इज्तिमाई दुआ। अब आप सोचेंगे कि 40 में एक वली कैसे होता है? असल बात ये होती है कि अल्लाह वाले ऐसे मजमे में पहुंच जाते हैं, उस मजमे की कबूलियत की जमानत बनकर कि वहां लोगों की बिगड़ी बन जाए। इसीलिए तो कहा गया ना, जहां दीनी महफिल मुनक्किद हो वहां जाया करो, वहां पहुंचा करो दीनी महफिल में। कि एक दीनी महफिल में पहुंचना जो है वो 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। एक दीनी महफिल में पहुंचना 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। तो इसलिए तन्हाई में दुआ किया करो, फिर उसके बाद मजमे आम में दुआ किया करो, फिर उसके बाद फरमाया कि ये दुआ करो तो ऐसे मत कहा करो अल्लाह तू चाहे तो कबूल कर, तू चाहे तो रद्द कर। का ये रद्द ही है, ये रद्द ही है। इस यकीन से करो कि उसने वादा किया है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो उसने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इस यकीन से करो कि अल्लाह तूने वादा किया है, मेरे मांगने की होशियारी नहीं है, मेरी देर होशियारी नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, तूने वादा किया तो तू अपने करम से कबूल करेगा और वो कबूल ही करेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे फैसला करता हूं। फिर जब दुआ करो तो दुआ करने की कबूलियत की निशानी ये है कि दुआ करने से पहले कुछ नेक अमल करो। मिसाल के तौर पे दुआ करने से पहले चुपके से सदका दो, खामोशी से सदका दो, हो सके तो 2 रकअत नफिल पढ़ो, किबले की तरफ रुक करके बैठो, 2 जानों बैठो, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ो, फिर अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर अल्लाह की बारगाह में मांगो। फिर कहा उसकी रहमत को महदूद मत करो, उसकी रहमत को महदूद मत करो। ये मत कहो अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, बल्कि ये कहो हमें ये दे। फिर उसके बाद फरमाया
کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ کر۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے۔ عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہپر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اول درود مقبول بعد میں درود مقبول۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے، پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو،
जिस्म पर भी हलाल हो। इसका ख्याल करो। और जहां बैठ कर दुआ कर रहे हो जमीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती। जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती। जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन 2 टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर हैं, बहुत मौसिर है। 2 टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मौसिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेके 5 वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आम तौर पे होती है, पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरूब जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का, आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शबे ईद उल फितर, रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शबे बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो, तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी की, और खास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। ये भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुताल्लिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपए में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है, जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे ही खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी 2 टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में आप सोचते हैं कि यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं है, फिर कोई इबादत भी असर वाली नहीं है। असल मकसद दुनिया में आने का मुस्तफा जाने रहमत के साथ वफा है। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में क्यों आए, वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां फिरती है, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए लूं तेरी ए जज्बे शौक़े सल्ले अला, कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू बे रसूल। तो याद रखिए, जब मुर्गा अजान दे, बारिश हो तब दुआ करो, मुर्गा अजान